हेलो एवरीवन मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने आज आमे आलोचना करिबा ए वीडियो रे +3 सेकंड सेमिस्टर पेपर 4 रो यूनिट 2 जोटा कि देछि मध्ययुगीय ओडिया काव्य रो आंगिक वैचित्र्य। तो पूर्व वीडियो रे आमे आलोचना करथिले विषय विन्यास संपर्क रे किभଳି भाबरे विषय वस्तु को उपस्थापना करिया पे काव्यकार माने विभिन्न प्रकार कौशल रो अवलंबन करिथांती, विभिन्न प्रकार शैली रो अवलंबन करिथांती से संपर्क रे आमे आलोचना करि सारिचे। तो आज रो वीडियो रे आमे आलोचना करिबा जे विषय वस्तु को नेई कि किभଳି भाबरे काव्य माने काव्यकार माने बा कवि माने काव्य रचना करुथिले एवं विषय वस्तु दृष्टि से समय जो काव्य गुड़िक रही किभଳି भाबरे तार विभागीकरण हेछि। तो पिला माने देखिबा जदि आमे मध्ययुगीय ओडिया काव्य रो विषय वस्तु अनुसार आमे संपूर्ण काव्य गुड़िक 4 भाग रे विभक्त करि परिबा। कोन कोन ना पौराणिक काव्य, काल्पनिक काव्य, ऐतिहासिक काव्य एवं अनुदित काव्य। किंतु जदि पिला माने विशेष भाव में देखिबा तेबे आमे पौराणिक काव्य एवं काल्पनिक काव्य आमे बहुत परिमाण रे रचना हिथिवार देखिया पई पाइबा। किंतु ता तुलना रे ऐतिहासिक काव्य एवं अनुदित काव्यर संख्या बहुत कम, एते बेसी परिमाण रे गुडिक रचना करा जाय नाही। बेसी प्राधान्य रहिथिला पौराणिक काव्य एवं तापर रहिथिला काल्पनिक काव्य। तेणु आमे पौराणिक काव्य एवं काल्पनिक काव्य विषय रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। तो पौराणिक काव्य को पिला माने दुई भाग रे विभक्त करायछि। कोन कोन पुराण काव्य एवं पुराण भित्तिक काव्य। आगो को आमे पिला माने डिटेल्स रे आलोचना करिबा, किंतु एबे प्रथमे आमे जानि नबा जे किभଳି भाबरे तार विभागीकरण सब हेछि। तापर काल्पनिक काव्य, काल्पनिक काव्य को पिला माने दुई भाग रे विभक्त करायछि। राजकुमार राजकुमारी प्रधान आउ साधारण नायक नायिका। राजकुमार राजकुमारी प्रधान रे आमे देखिबा राजा रानी एमानकर सब एबानकु नायक नायिका भाव में ग्रहण करा जाइतबो एवं साधारण नायक नायिका रे आमे साधारण वर्गर लोक माननकु नायक नायिका भाव में ग्रहण करितबार देखिया पई पाएबा। एवं ऐतिहासिक ऐतिहासिक को पिला माने पुणी दुई भाग रे विभक्त करा जाइछि। कोन कोन इतिहास भित्तिक एवं किंवदंती मूलक। इतिहास भित्तिक रे इतिहास रो कथा वस्तु को जदि नै कि रचना कले ताहले से ताहाला इतिहास भित्तिक। किंवदंती बा लोक कथा जोड़ा प्रचलित ताकू नै कि जदि रचना करा गला ताहले आमे ताकू कहिबा किंवदंती मूलक काव्य। ठीक से बळे भाबरे जो अनुदित काव्य कहले कोन ताकू आमे दुई भाग रे मध्ये विभक्त करि परिबा। गोटे होची अनुसरण आ गोटे होची अनुवाद। अनुसरण कहले कोन पिला माने मूल ग्रंथरो कोनोसी एक विषय वस्तु को से माने नेइथिबे एवं सेथिरे से माने निजर कल्पना को मध्य संयोग करिथिबे। ए जो अनुसरण काव्य रे आमे कविंकर मौलिकता देखिया पई पाइबा, कविंकर निजस्व परिकल्पना मध्य एथिरे संयोजित होइतै। किंतु जेतेबेले आमे अनुवाद काव्य देखुचे आमे जेमति गुटे उदाहरण नै पारिबा जे से समय संस्कृत काव्यर अनुसरण रे रचना करुथिले। किंतु ए जो अनुवाद रे से माने मूल ग्रंथ रे कौनसी प्रकार परिवर्तन कवि करि परिबे नाही। कौनसी प्रकार निजर मौलिकता निजर पांडित्य से प्रदर्शन करि परिबे नै। मूल ग्रंथ रे जहा अछि संस्कृत भाषार मन कर से गोटी जदि काव्य नेले ताहले संस्कृत भाषार काव्य रे जहा लेखा अछि ताकू पूरा पूरी भाव रे से कोन करिवे ना ओडिया काव्य रे ताकू रूपायित करिया पई चेष्टा करिवे। एवं सेटा कोन हेतबो ना अक्षरिक अनुवाद प्रतिटी अक्षर कोनोसी जिनिस रे से परिवर्तन करि परिबे नाही। किंतु अनुसरण रे कोन हेते ना किछटा जिनिस रे परिवर्तन से चाहिले कवि करि पारंती। तापरे पिला माने आमे देखिबा जो राजकुमार राजकुमारी प्रधान ताको मध्ये दुई भाग रे विभक्त कराइछि, गुरु काव्य एवं लघु काव्य। पूर्वरो मध्ये आमे आलोचना करिथिले जे गुरु काव्य कहले कोन ना काव्यर कलेबर टिके दीर्घ हेतिबो। काव्यटा जति दीर्घ कलेबर विशिष्ट हला ताको आमे गुरु काव्य कहिबा। एवं लघु काव्य कहले कोन ना काव्य जदि माने संक्षिप्त हला बा क्षुद्र कलेबर विशिष्ट हला ताहले आमे ताकू कहिबा लघु काव्य। तापरे पिला माने देखो आमे पुराण भित्तिक काव्य देखिबा। पुराण भित्तिक काव्य को आमे तीन भाग रे विभक्त करि परिबा, राम काव्य, कृष्ण काव्य एवं आख्यान काव्य। राम काव्य रे रामंकर लीला प्रतिपादित होइतिबो। कृष्ण काव्य जदि देखिबा से काव्य रे आमे कृष्णकर लीला देखिया पई पाइबा। किंतु ए जो आख्यान काव्य रहिला एथिरे कोनोसी निर्दिष्ट देवादेवींकर वर्णना न थाए। माने
ଯେମିତି ରାମ କାବ୍ୟରେ କେବଳ ରାମଙ୍କର ହିଁ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା, ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। କୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଥିରେ କେବଳ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା, ରାମଙ୍କର ସେଠାରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଖ୍ୟାନ କାବ୍ୟ କହିଲେ କଣ, ଯୋଉ ପୁରାଣରୁ ସେମାନେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ସେମାନେ ରାମାୟଣରୁ କଥାବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ତେବେ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ନେବେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବେ। କୌଣସି ଏକ ଉପାଖ୍ୟାନ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ନେଇକି କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଗଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ, ନା ଆଖ୍ୟାନ କାବ୍ୟ। ଏବଂ ରାମ କାବ୍ୟକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, କଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ରାମାୟଣର ଏକାଂଶ ଭିତ୍ତିକ। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୁଁ କେବଳ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହିସାବରେ ତମକୁ କହିଦଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ କହିଲେ କଣ, ପୁରା ରାମାୟଣକୁ କାବ୍ୟର ଆକାରରେ କାବ୍ୟିକ ଶୈଳୀରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିବ। ରାମାୟଣର ଏକାଂଶ ଭିତ୍ତିକ କହିଲେ ରାମାୟଣର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଯଦି ରଚନା କରାଗଲା, ତାହେଲେ ତାହା ହଉଛି ରାମାୟଣର ଏକାଂଶ ଭିତ୍ତିକ। କୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟକୁ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତିନି ଭାଗରେ, ବ୍ରଜ ଲୀଳାମୂଳକ, ମଥୁରା ଲୀଳାମୂଳକ ଏବଂ ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳାମୂଳକ। ଏବଂ ଆଖ୍ୟାନ କାବ୍ୟକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କଣ କଣ, ନା ଗୁରୁ କାବ୍ୟ ଏବଂ ଲଘୁ କାବ୍ୟ। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, କାବ୍ୟର କଳେବର ଦୀର୍ଘ ହେଲେ ଗୁରୁ କାବ୍ୟ ଏବଂ କାବ୍ୟର କଳେବର ଯଦି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା, ତାହେଲେ ତାହା ହଉଛି ଲଘୁ କାବ୍ୟ। ବ୍ରଜଲୀଳା ମୂଳକକୁ ବି ସେମିତି ଗୁରୁ କାବ୍ୟ ଏବଂ ଲଘୁ କାବ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର କାବ୍ୟର ଯୋଉ ବିଭାଗୀକରଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା, ତାହେଲେ ତାହା ହଉଛି ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ଏବଂ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। କାରଣ ସେଇ ସମୟର କବିମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ଏବଂ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ। ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁଦିତ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ଏବଂ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ, ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସର୍ବାଧିକ ଯେ କେହି ସମାଲୋଚକ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ସଂସ୍କୃତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ମହାପୁରାଣ ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଉପପୁରାଣ ସହ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଶର ଭକ୍ତିପ୍ରାଣ ଜନତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୁରାଣ ରୂପେ ସମ୍ମାନିତ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଭାରତୀୟ ଚେତନାରେ ଏହି ପୁରାଣ ଗୁଡିକ ଯେ ସତତ ଉଜ୍ଜୀବିତ କହିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ମାତ୍ର। ଏସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଯେମିତି କହିଲି ପିଲାମାନେ, ଯେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକାର ମାନେ ବା କବିମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ବା ପୁରାଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ସମୟର କାବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦେଖିବା ଯଦି, ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତର ଆକୁ ଅନୁସରଣ ଯୋଉ କରୁଥିଲେ କବିମାନେ, ସଂସ୍କୃତରେ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଦଶ ମହାପୁରାଣ ହେଲା, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଉପପୁରାଣ ହେଲା, କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ହଉ, ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ହେଉ, ଏସବୁ ଗୁଡିକ କଣ କରୁଥିଲା ନା ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଚେତନା ବା ଭକ୍ତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ତା ସହିତ ଏଥିରେ କଣ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା ନା ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଗୁଡିକୁ ନେଇକି ଏଇ ପୁରାଣ ଗୁଡିକ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରାଣ ଗୁଡିକ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୁମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ, ନିଜର ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବା ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ଗୁଡିକ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ମହାପୁରାଣ ଏବଂ ପୁରାଣ ଗୁଡିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହେଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରାଣ ଗୁଡିକର ଅବଦାନ ଆଦୌ ନଗଣ୍ୟ ନୁହେଁ। ରାମାୟଣର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଭାଗବତର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଦେଶର ଜନତା ଚକ୍ଷୁରେ ଜଣେ ଜଣେ ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପାପ ରାଶି କ୍ଷାଳିତ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯେତେ, କରି ନପାରେ ପାପୀ ପାପ ତେତେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେଇ ସମୟର କବି ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମିଳିଗଲା, କଣ ନା ରାମାୟଣ ଏବଂ ଭାଗବତ। ତ ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ
ନା ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏମାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପାପ କଣ ହେଇଯାଏ ନା ଦୂର ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କବି କଣ କହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯେତେ କରି ନପାରେ ପାପି ପାପ ତେତେ। ମାନେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଏବଂ ଯୋଉ ରାମଙ୍କର ନାମ କହିବା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଇ ନାମରେ ଯେ ସେ ପାପର କଣ କରିପାରେ ନା କ୍ଷୟ କରିପାରେ। ଗୋଟିଏ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ହିଁ ତାର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ କଣ ନା ଗୋଟିଏ ପାପୀ ଲୋକ ଜୀବନ ସାରା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପାପ ସିଏ ଅର୍ଜନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭୁକ୍ତ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପ୍ରଚାରିତ ରାମ ଉପାସନା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓ ରସିକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନାର ବହୁଳ ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ରାମାୟଣ ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନତା ନିକଟରେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ବିପୁଳ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ ପ୍ରଚାରକ ରାମାନନ୍ଦ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ଏମାନେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ 1510 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଓଡିଶା ଆଗମନ କରିଥିଲେ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନାର ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବାର ଆରମ୍ଭ କଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନାକୁ ନେଇକି ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣ ଉପାସକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା କୁ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ରାମଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାମାୟଣକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତ ଏହି ଉଭୟ ଦେବତାଙ୍କ ଲୀଳା ଗାୟନ ଓ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ ବୋଲି ଯେଉଁ ସଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେଲା, ତାହାରି ଫଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ କବି ଓ ଲେଖକ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ କଥା ସମ୍ବଳିତ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମର ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା ବା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ, ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ରହିଲା ରାମାୟଣ ଏବଂ ଭାଗବତ, ସେଇଟା ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉଭୟ ଦେବତାଙ୍କର ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିବା, ଏସବୁରେ ଜୀବର ମୁକ୍ତି ବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ ବୋଲି ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ତାରି ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ହିଁ ସେ ସମୟର ଅସଂଖ୍ୟ କବି ମାନେ କଣ କଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ। ଭାରତୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପରି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଭୟ ପୁରାଣ ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧର୍ମୋପଦେଶ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧର୍ମ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୁରାଣ ଗୁଡିକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏସବୁ ବହୁ ଆଖ୍ୟାନ ଉପାଖ୍ୟାନ ତଥା ଚରିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ରାମାୟଣ ହେଲା, ମହାଭାରତ ହେଲା, ଭାଗବତ ହେଲା, ଏଗୁଡିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଦଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ବାଣୀ ପାଇଁ ଏଗୁଡିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ବହୁତ ଗୁଡିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆଖ୍ୟାନ ଉପାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚରିତରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହି ଆଖ୍ୟାନ ଗୁଡିକରେ କାବ୍ୟୋପଯୋଗୀ କଳାତ୍ମକ ବିଶେଷତ୍ବ ବହୁ ସଂସ୍କୃତ କବିଙ୍କୁ କାବ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଣୋଦିତ କରିଥିଲା। ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ, ଉଷା ଅନିରୁଦ୍ଧ, ସୁଲୋଚନା ମାଧବ ଉପାଖ୍ୟାନ କିମ୍ବା ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟ, ତାରକ ସଂହାର ଆଦି ଚରିତକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁ କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ଚମ୍ପୁ ରଚିତ ହୋଇଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟାନ ବା ଉପାଖ୍ୟାନ ଗୁଡିକୁ ନେଇକି ସଂସ୍କୃତର କବି ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡିକର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ପୁରାଣର ମୋହ ଓଡ଼ିଆ କବିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗଢି ଉଠିଥିବା ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ବିଷୟ ପରିକଳ୍ପନା ତଥା ଆଙ୍ଗିକ ରୂପ ବିଭବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ପୁରାଣ କାବ୍ୟ ଏବଂ ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ କାବ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତର ଆଦର୍ଶରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକାର ଗଣ ବା କବିଗଣ ସେମାନଙ୍କର କାବ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଖ୍ୟାନ ବା ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ନେଇକି ସଂସ୍କୃତରେ କାବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିଲା କାହା ଉପରେ ନା ଓଡ଼ିଆ କବି ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଖ୍ୟାନ, ଆଖ୍ୟାନ ଏବଂ ଚରିତ ଗୁଡିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, ପୁରାଣ କାବ୍ୟ ଏବଂ ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ କାବ୍ୟ। ପୁରାଣ କାବ୍ୟକୁ
କହିଲେ କଣ ନା ଛାନ୍ଦବଦ୍ଧ ସରସ କାବ୍ୟ ତଥା ଧର୍ମ ପଣ୍ଡିତ ପୁରାଣ ଗୁଡିକରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସମାନ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କବି ପୁରାଣର ଆଂଶିକ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାବ୍ୟ ରଚନା ଅପେକ୍ଷା ସମଗ୍ର ପୁରାଣକୁ କାବ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରାଣ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନପ୍ରିୟତା ହାସଲ ହେଇଥିଲା, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଭାଗବତ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସେ ସମୟରେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିଲା, ତ ସେଇ ସମୟର କାବ୍ୟକାର ବା କବିମାନେ ସେମାନେ କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପୁରାଣ ଗୁଡିକ ରହିଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଂଶିକ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ କଣ କରିବେ ନା କାବ୍ୟିକ ଶୈଳୀରେ ରଚନା କରିବେ ବା ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଏହି ପ୍ରୟାସର ପରିଣତି ରୂପେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ତୁଲ୍ୟ କେତେକ ପୁରାଣ ଓଡ଼ିଆରେ କାବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଶବ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କ ଛାନ୍ଦ ଭାରତ, ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦାସଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ଭାରତ, ମାଗୁଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିହାର, ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ବିପ୍ର ସଦାଶିବଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ହରିବଂଶ ଆଦିକୁ ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ କାବ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ପୁରାଣ କାବ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କାବ୍ୟକାର ମାନେ ବା ଏଇ ଯୋଉ କବି ମାନେ କଣ କଲେ, ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାବ୍ୟରେ ରୂପାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଏଗୁଡିକୁ ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ କାବ୍ୟ ନ କହିକି ଆମେ କଣ କହିବା ପୁରାଣ କାବ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା, କାରଣ ସମଗ୍ର ପୁରାଣକୁ ଏମାନେ କାବ୍ୟର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ କାବ୍ୟ ଏହି ପୁରାଣ କାବ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ପୁରାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛି ସେଗୁଡିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। କଣ କଣ? ରାମ କାବ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟ ଓ ଆଖ୍ୟାନ କାବ୍ୟ। ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ମାନେ ପୁରାଣର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା। ରାମ କାବ୍ୟ ରାମାୟଣର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ଗଢି ଉଠିଛି ସେଗୁଡିକୁ ରାମ କାବ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। କେହି ରାମାୟଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ରାମାଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟକୁ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକ କବି ଏହାର ଆଂଶିକ କଥାବସ୍ତୁ ଅବଲମ୍ବନରେ ହିଁ ସ୍ୱୀୟ କାବ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ତ ରାମ କାବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ତ ରାମ କାବ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ରାମାୟଣର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ରାମ କାବ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ କେହି କବି କଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାମାୟଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥାବସ୍ତୁ ଯେମିତିକି ରାମ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ରାମାଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ତୁଳନାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଆଂଶିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଅଧିକାଂଶ କବି ମାନେ କାବ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ରଘୁନାଥ ବା ଶ୍ରୀରାମ ବିଳାସ ଯୋଉଟା କି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିହାର ଗୋପୀନାଥ ପାତ୍ର, ରାଘବ ବିଳାସ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଆଦି ପ୍ରଥମୋକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ଭିତ୍ତିକ କାବ୍ୟ। ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି କଣ କରିଛନ୍ତି, এই କାବ୍ୟ ଗୁଡିକ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର ରାମ ବିଭା, ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲୀଳାମୃତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭୁକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କିଛି ଅଂଶ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବା କିଛି କଥାବସ୍ତୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେମାନେ କାବ୍ୟ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ରାମ କାବ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆରେ କୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଆଗମନ ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ବନ୍ୟା ଏ ଦେଶରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାହାର ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଭକ୍ତି ଧର୍ମକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ରାମ କାବ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା
ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାର ପରିଣତ ସ୍ୱରୂପ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରଚନା କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ। ଏବଂ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଭକ୍ତି ଧର୍ମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଉପାସନାର ଯେଉଁ କ୍ଷୀଣ ସ୍ରୋତଟି ଚୈତନ୍ୟ ପୂର୍ବ ଯୁଗରୁ ଏ ଦେଶର ଜନମାନସକୁ ପ୍ଲାବିତ କରୁଥିଲା, ତାହା ଚୈତନ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଗର୍ଭା ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଫଳରେ ସପ୍ତଦଶ, ଅଷ୍ଟଦଶ ଓ ଊନବିଂଶ ଶତକର ଓଡ଼ିଶା ଖୋଳ କରତାଳ ଧ୍ୱନି ତଥା ରାସଲୀଳାର ସ୍ୱର ମାଧୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମଲୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଏଭଳି ନୁହଁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନା ନଥିଲା, ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସେ ଆହୁରି ମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କୃଷ୍ଣ ଉପାସକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଗାୟନ କରି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କୃଷ୍ଣ ଉପାସନାର ଯୋଉ ଧାରା ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହି 300 ବର୍ଷ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ପରିଣାମରେ ପ୍ରେମ ମାର୍ଗୀ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉପାସକ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିପୁଳ କାବ୍ୟ ସମ୍ଭାର ସୃଷ୍ଟି କରିଗଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କୃଷ୍ଣ କଥା ସମ୍ବଳିତ ହେବାରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଉପାସକ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଲେ, ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରି କୃଷ୍ଣ ଉପାସନାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଛି, ସେଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଉପାସକ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଯୋଉ ସବୁ କାବ୍ୟ ରଚନା କଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଭକ୍ତ କବି ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋପ, ମଥୁରା ଓ ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟିକୁ ହିଁ କୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟର ଉପଜୀବ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ତ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ମାନେ ବାସ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋପ, ମଥୁରା, ଦ୍ୱାରିକା, ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ କାବ୍ୟ ଗୁଡିକରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପ ଲୀଳାକୁ ନେଇକି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ଏହି ଗୋପଲୀଳା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିରେ ଦୀର୍ଘ ଗୁରୁ କାବ୍ୟର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଯୁଗଳ ରସାମୃତ ଲହରୀ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରସକଲ୍ଲୋଳ, କରୁଣାକର କୃଷ୍ଣ ରସାମୃତ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଳା କୌତୁକ, ଘନଭଞ୍ଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାର ପ୍ରମୁଖ କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋପଲୀଳାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବହୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାବୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲଘୁ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଅବୟବ ବା ଦୀର୍ଘ କଳେବର ବିଶିଷ୍ଟ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଉ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯୁଗଳ ରସାମୃତ ଲହରୀ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳ, ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଦୀର୍ଘ କାବ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋପଲୀଳା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର এই ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୀର୍ଘ କାବ୍ୟ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କାବ୍ୟ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର କାବ୍ୟ ରଚନା ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ତାପରେ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଖ୍ୟାନ କାବ୍ୟ। ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ରୂପେ ଆଖ୍ୟାନ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି କାବ୍ୟ ସମୂହର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୁରାଣରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏସବୁ ଧର୍ମ ବା ଧର୍ମମତ ପ୍ରଧାନ ନୁହନ୍ତି। ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟର ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ଆଖ୍ୟାନ କାବ୍ୟ। এই ଆଖ୍ୟାନ କାବ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ପୁରାଣରୁ ସଂଗୃହୀତ କରିକି ଏହି କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁରେ ଆମେ ଯୋଉ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ନାହିଁ। ପୁରାଣର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଖ୍ୟାନ ବା ଚରିତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଷୟଗତ ଚମତ୍କାରିତା ଏବଂ କାବ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କଳାତ୍ମକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାରି ଅବଲମ୍ବନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କବିମାନେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ପୁରାଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଖ୍ୟାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଖ୍ୟାନ ବା ଚରିତ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚମତ୍କାରିତା ଅଧିକ, କୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଲେ ତାହା ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିପାରିବ, ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ବିଷୟବସ୍ତୁର ଚମତ୍କାରିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ସେମାନେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ କାବ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ, କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକରେ
माने पाठक मानक आकृष्ट करा जाई परिबो से सेही भली विषय वस्तु ही कौन करिसंती ना चयन करिके काव्य रचना करिसंती। राम और कृष्ण काव्यर सुविस्तृत सरोवर मध्यरे गोटिए गोटिए वैचित्र्य विमंडित आख्यान उपरे भित्ति करी रचित उषा विलास शिशुशंकर दासकर, मदालसा हरिहरंकर, सुभद्रा परिणय उपेन्द्र भंजंकर प्रभृति काव्य रचित। तो जो राम काव्य कृष्ण काव्य एगुड़िक हूँ गोटे गोटे मध्य पौराणिक काव्य। तो से कौन करिसंती ना जो गुड़िक विशेष भाव में जो काव्य उपयोगी हो पार जो विषय वस्तु गुड़िक जो विषय वस्तु गुड़िक वैचित्र्य मंडित बा पाठकों को आकृष्ट करा जाई पारिबो से विषय वस्तु को से भली विषय वस्तु ही ग्रहण करनिचंती। तांकर उद्देश्य थिला पाठकों को आकृष्ट करिबा बा काव्य रे निजर पांडित्य बा मौलिकता प्रदर्शन करिबा। तो से माने धर्म को विशेष भाव में गुरुत्व दे नाहंती। तो ए प्रकार काव्य रे आमे देखिया पई पाइबा जो उषा विलास मदालसा सुभद्रा परिणय ए सब प्रकार काव्य होची गोटे गोटे आख्यान काव्य। पिला माने आमे पौराणिक काव्य आलोचना कले वर्तमान आमे आलोचना करिबा काल्पनिक काव्य। काल्पनिक काव्य कहिबार कारण कवि माने काव्य विषयर आहरण दिगरे कोनोसी पुराण बा इतिहासर प्रत्यक्ष सहायता न ले केवल पुराणर छाया संगे कवि कल्पनार संयोगरे एही श्रेणीर सरस और सुशोभन काव्य सृष्टि करि पारि छंती। तो काल्पनिक काव्य आमे काहे कहिबा ना कवि माने कोन करिसंती जेते बेले काव्य रचना करिया पई से माने विषय वस्तु चयन करिसंती से माने कोन करिसंती ना पुराण एवं इतिहास विषय वस्तु नै चंती किंतु सेथिरे कोन करिसंती अधिक मात्रा रे आमे कल्पनार प्रभाव कवि मानकर कल्पनार संयोग देखिया पई पाइबा। एथिरे कोन हेथाय ना सेही जो मूल इतिहास रो विषय हो किंबा पुराण रो विषय हो अति नगण्य परिमाण रे आमे देखिया पई पाइबा किंतु अधिक देखिया पई पाइबा कवि मानकर कल्पना। सेथि पई आमे याकू काल्पनिक काव्य बोली कहि परिबा। भारतीय अन्य आंचलिक भाषा साहित्य तुलना रे ओडिया साहित्य रे काल्पनिक काव्यर संख्या जे सर्वाधिक यह निसंदेह रे कहा जाई परिबो। मने हुए ओडिया काव्यकार मानक ए प्रकार काव्य रचना प्रति मोह थिला यथेष्ट अधिक। तो भारतीय अन्य भाषा अपेक्षा आमे जदि देखिबा तेबे ओडिया भाषा रे अधिक परिमाण रे कोन होईची ना काल्पनिक काव्य रचना कराइछि एवं सेही समय जो काव्यकार माने थिले बा कवि माने थिले से माने अन्य काव्य पौराणिक काव्य ऐतिहासिक काव्य किंबा अनुदित काव्य रचना करिबा अपेक्षा बेसी परिमाण रे काल्पनिक काव्य रचना करिबारे आग्रही होई उठिथिले। ओडिया काल्पनिक काव्यर विपुल सृष्टि संबंध प्रति दृष्टिपात कले यार दुईटी विशेषत्व स्पष्ट अनुभूत हुए। एही काव्य मध्यरु केतेक राजकुमार राजकुमारी किंबा राजाराणी को केंद्र करी गढ़ी उठिथिबा बेले अन्य केतेक काव्य रे साधारण नरनारी नायक नायिका भूमिका रे अवतीर्ण करिसंती। तो आमे पिला माने पूर्वरु जेमति आलोचना करूथिले जे राजकुमार राजकुमारी को नायक नायिका भाव रे केतेक कवि ग्रहण करिसंती आउ केतेक कवि कोन करिसंती ना साधारण वर्गर माने लोक माननकु नायक नायिका भाव रे तांकर काव्य रे अवतीर्ण करिसंती। किंतु विशेष भाव रे जदि देखिबा तबे राजकुमार राजकुमारी किंबा संभ्रांत श्रेणी वंश को नेकी ही काव्य रचना करा जाउथिला। काव्यर कलेबर एवं काव्यर विषय वस्तुर उपस्थापना कौशल उभय दृष्टि एही काल्पनिक काव्य गुड़िक पुनश्च दुई भाग रे विभक्त करा जाई परिबो यथा दीर्घावयव विशिष्ट गुरु काव्य एवं क्षुद्रावयव विशिष्ट लघु काव्य जोटा कि आमे पूर्वरु मध्ये आलोचना करि सारिछि। जदि दीर्घ कलेबर हैला काव्य ताहाले ताको आमे गुरु काव्य कहिबा एवं जदि क्षुद्र कलेबर बा संक्षिप्त कलेबर हैला संक्षिप्त काव्य होला तबे आमे ताहाकू लघु काव्य बोली कहिबा। परिमला नरसिंहंकर परिमला लोकनाथ विद्याधरंक देखिबा रसकला धनंजय भंजंकर अनंगरेखा उपेन्द्र भंजंकर लावण्यवती उपेन्द्र भंजंकर कोटि ब्रह्मांड सुंदरी अभिमन्यु सामंत सिंहार जो प्रेम कला आदि को प्रथम श्रेणी भाव आमे देखिबा। प्रथम श्रेणी कहले माने एगुड़िक दीर्घ अवयव बा दीर्घ कलेबर विशिष्ट गुरु काव्य एवं उपेन्द्र भंजंकर सुवर्णरेखा धनंजय भंजंकर त्रिपुरा सुंदरी इत्यादि द्वितीय श्रेणी काव्य प्रकृष्ट निदर्शन रूपे
କାବ୍ୟର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ନିଦର୍ଶନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯୋଉ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖା ଏଗୁଡିକ କଳେବର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ତାକୁ ଆମେ ଲଘୁ କାବ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମର ଯୋଉ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ଏବଂ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ପୁରା ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ବାକି ଯୋଉ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁଦିତ କାବ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଏସବୁ କାବ୍ୟର ପରିମାଣ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ। ତା ସହିତ ସୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ରହୁଛି।